ಇದು ಭೂಮಿ 1,00,000 ಮೈಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದಿರೋ ಫೋಟೋ ಇದು. ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು 1,00,000 ಮೈಲಿಗಳಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾ, ಅರೇಬಿಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಬೆಳಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೌಡ್ಸು, ಆ ನೀಲಿಯ ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೆಂಪು ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ಪೃಥ್ವಿ, ಭೂಮಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ. ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮೈಕಲ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮೈಕ್. This is the center of universe. Truth always triumphs. The center of universe. Om. Om. The center of universe. Truth always triumphs. Om. C-O-U, center of universe. C-O-U, the center of universe. That is in Javalagiri, in Hosur Taluk, South India. Denkanikota Taluk, South India, Bharat. And Bharat is in the world, Earth. Earth does not rotate round the sun. We have challenged it through vacuum bomb. You study vacuum bomb and you will understand. Okay? Bomb. This is the book that C-O-U has produced. This challenges the whole world. This vacuum bomb book says that the person who has written this is responsible for you viewers. You are witnessing this show, this TV show now. The author of this book says that he is responsible for all of your actions, for your thinking, for your winking, and for your breathing too. And he proves it philosophically, logically, metaphysically, theoretically, and scientifically also. And if anybody disproves this, the author of the book says that he is prepared to become his follower, the person who disproves it. Otherwise, the person who tries to disprove him must become the author's disciple. That is the challenge in this. So, your humble, gracious kindness is invited with infinite pleasure to go through this booklet and take part in the world's greatest adventure. And we have sent this book to all the people, almost all the intellectuals of the world, but we have not received much response so far. Purpose of this adventure or search is similar to the famous Ashwamedha Yagam that used to be performed by the ancient kings of India to gain supremacy over all the other kings of the different kingdoms of the world. In the Ashwamedha Yagam, a horse used to be left free by the performer to allow it to wander wherever it liked, with an inscription tied to it on a plate of gold, stating that he who challenged the authority of the performer of the Yagam could stop the movements of the horse. In this adventure, the performer is circulating a booklet called Vacuum Bomb, and that is this booklet. Now, the Mohan Krishna Sharma. ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾರ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಟಿ ಸರ್. ಇದು ಬಚ್ಚಿರ್ಲಪ್ಪ. ನನಗೆ ಟೀ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾರನ್ನ ಬಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಹಾರ? ಅವರು ಕೂಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಾಕೋಣ. ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು
ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದ್ಸತಿ ಹಾಕೋಣ. Now, Sri Naranappa Swamiji, the eldest brother of Sri Anirvachana Bhagavanji, and Sri Mohan Krishna Sharma, and his son, wonderful son, Bharadwaj Muni, and Chandru, son of Anusuyamma, sister of the great Sri Gurudev, is garlanding and adoring the divine neck of Sri Anirvachaniya Bhagavanji, the author of the Anglo Upanishad vacuum bomb, who is the nucleus and the center and cause of this universe, and who the greater than the greatest, and the higher than the highest, and grander than the grandest, is holding in his divine arms the baby, the child, the son of Sri Krishna Varma of COU. And good number of devotees have gathered around Sri Anirvachana Bhagavanji of COU with great devotion and dedication and sacrifice. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. He is smiling and happily he is sipping the tea served by his own devotees, great devotees at COU. ಸರಿ, ಅಕ್ಕಂತ ಪೆಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಅದೇ ನೀವು ಅದು ನೋಡಿ ಇವರೇ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸಪ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ದು ಮದರ್ದು ಇದೆ. Now we, the devotees of the Supreme Lord of this universe, COU, is photographing the great Sri Venkatanarayana Desharma Bhagavanji, who is none other than the Kashyapa Prajapati, and also the greatest mother, Bhagavati Nanjamma Devi ji, who is none other than Aditi Devi. We are obtaining the darshan of Mahamata Bhagavati Nanjamma Devi ji, who has given birth a greatest and grandest and highest, most supreme, precious gem, rare gem to this universe, Sri Anirvachana Bhagavanji of COU. Prajapati Samadhi and Swayambhu Satrupa Devi's Samadhis, they are located. They are in Naimisharanya, near Ayodhya, in UP, Uttar Pradesh state, northern India. What that is above is Kashyapa Prajapati Samadhi, and what is below is that of Swayambhu. This is that of Swayambhu. This is the top of Shatrupa. This is where God Maheshwar, yes, revealed himself to them. That's the words. Shankara Bhagavan revealed his darshan to Swayambhu. This is in Naimisharanya, near Ayodhya, UP, just near Lucknow. The most beautiful place, that is most peaceful and calmful and joyful place, is that Naimisharanya, where by the kind grace of our Guruji, Sri Anirvachana Bhagavanji, visited that place in 1981 along with other 7 devotees. By all snowy caps of mountains, Snow-capped mountains. This is in the Himalayas, about 11,500 feet above sea level. Very most beautiful place. We also stayed one night in this place along with Sri Mohan Krishna Sharma and Ranganath and Ramachandran, Sri Venkatagiri and Sri Nanjundappa, teacher, who has written about 11,000 pages of Swamiji's life history, and also ashrama resident Sri Krishna Varma, where the Lord Badri Narayan is the chief main deity, and where also we visited this place, and we have seen some places also here where Lord Sri Krishna performed tapas
and near Gandhamadhan Parvata. Very important places also there, like in Kedar, and also hot stream, where in such a coldest place, the devotees of the Lord is getting hot water to take bath in. This is the photograph which was taken in 1952 when I was working in Vahini Studios. I think I was about 26 years or so. Oh, 26 or 27. I was born in 1927. So 1952 means how old I would be there? 25, 26. And this is the group photo of our camera and camera assistants of Vahini Studios. So this is where we can focus on this. ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಝೂಮ್ ಮಾಡೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ. ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ? ತೆಗಿಲಿ. ಅವ್ರು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕಾಸುಗಳು, ಮನೆಗಳು, ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಈ ಥರ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಟೇಪು. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾನ ತೆಗಿತೀರಾ? ಇದು ಜ್ವರ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾನ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಗ ಕಾಣುತ್ತೆ. ತನ್ನಿ ರೇವಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರದ್ದ ಇದಾ ತೆಗಿಬೇಕಾ? ಥರದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಆಲ್ಬಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಅದನ್ನು. ಏನಪ್ಪ ಫೇಸ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಟಾರ್ ಥರ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಕ್ಟರ್ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ವೇ? ಏನು ಅಲ್ಲ, ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವರಿ. ತುಂಬ ಹೆಂಗಾಗಿ ಅವರೇ ಕಾಣೋದು. ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ಪೀಕರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ Why don't you give a speech now, Swami? Speech now. Speech? Whose? Your speech, Swami. What I have given so many speeches. No, in a video cassette, Swami. Video cassette also I have spoken in Coimbatore, in Tamil. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. We have not heard of it. ಸರಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ 2-3 ಥರ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ? ಕ್ಲೋಸಪ್ ತೆಗಿಲ್ಲ. ఓహో పాట పాడుతూనే పడుతుంది. పాడు అట్లయితే వాద్యాలు గిద్దాలు ఉంటే ఎత్తుకుని అట్లే అదే వస్తుంది. ఎవరిని ఎలా కలిసిపోడు రౌండ్ ఉండు వాద్యాలు. Some speech or a conversation with your disciples. Oh yes, speech ಆಗೋಲಿ. ಸ್ವಿಚ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಏಮೋರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಲಿ. ನನಗೆ ಚಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಗೇನೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಬಾಂಬು ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾ? ಸರಿ, ಇವಾಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಯಾರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಬಾಂಬ್ ವಿಷಯ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಅದೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಸೆಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು. ಅದರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಬಾಂಬ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸರಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮೊದಲು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಏನೇನೋ ಇದ್ದೆ, ಹೇಗೇಗೋ ಇದ್ದೆ. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಅಮೇರಿಕನ್ ಇವರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ನು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಆಫ್ರಿಕಾಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮೂವಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೃಗಗಳನ್ನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯೋದು ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬರೋದು, ಹಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಮಾರೋದು.
ಅವ್ರ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸು, ಮೃಗ ತೆಗೆಯೋದು, ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋದು, ಆನೆಗಳು ಬರೋದು, ತಳ್ಳೋದು, ಇರೋದು, ಓಡೋಗೋದು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಟ್ಸ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡೋದು, ಹುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು, ಆನೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸು, ಅವ್ರ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಾವು ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಸೆ ಬಂತು. ಸರಿ, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟರ್. ಸರಿ ತೊಗೊಂಡೆ, ಓದಿದೆ, ಏನೋ ಮಾಡಿ ವಾಹಿನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯನೂ ಅದರಿಂದನೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗಾಗಾದರೆ ಅವ್ರ ಫಾರಿನರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಇರೋದು, ಅವ್ರು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ತೆಗಿಯೋರು, ಅವ್ರಿಗೇನು ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಹುಣಸೆ ಬೀಜ ಸಮಾನ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಚಿಂತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ತೆಗಿಯೋರು, ಅದಾದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಹೋದ್ರೋಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದನ್ನು ಹಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಮಾರೋರು. ಸರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ನಡೆಯೋದು, ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಯೋರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸು, ಹುಲಿಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದು, ಅವ್ರು ಇದು ಹೊಟ್ಸ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡೋದು, ಅವ್ರ ನೇಟಿವ್ಸ್ ಜೊತೆಲಿರೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿತ್ತು, ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಅವರು ಇವರು ಹೇಳ್ದಾಗ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಬಿಷನ್ ಏನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಈ ಲೈನೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರಿ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನಾನು ಯಾರನ್ನೋ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಅದೇನೋ ನಂಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಒಬ್ಬಿದ್ದ, ಆತನು ಈ ಬಿ ಸರೋಜಾದೇವಿ ಅವ್ರ ಭಾವ, ಬಿ ಸರೋಜಾದೇವಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಭಾವ ಎಸ್ ವಿ ರಾಮಣ್ಣ ಅಂತ. ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಟಾಕೀಸು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರ ಅವರು. ಅವನು ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ. ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸರಿ, ಬಸವನಗುಡಿಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಎದುರಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇಳಿಸ್ತು, ಖಂಡನ ಭಾವಬಂಧನ ಜಗವಂದನ ಅನ್ನೋದು ಕೀರ್ತನೆ. ಅವರು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಏನೋ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಭಜನೆ, ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದು ನಾವು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತು ಒಂಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಒಂಥರ ಶಾಂತಿ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಭಾಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಥರ ತೃಪ್ತಿ, ಒಂಥರ ನೆಮ್ಮದಿ ಥರ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅವ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂಥರ ನಾಸ್ತಿಕನ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನಾನು ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳೋದನ್ನೇ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಡಾರ್ವಿನ್ ಥಿಯರಿನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸರಿ, ಭೂಮಿನೇ ಸುತ್ತೋದು, ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತೋದು, ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕತೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸೇ ಸರಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಸರಿ, ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಜನಿವಾರ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳು ಆಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮುಗಿಸಿದ್ರೂ ನನಗೇನು ಶಾಂತಿನೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವಿದ್ಯೆ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಿರಾಶೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಇದು ಆಗೋಯ್ತು. ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ನಾವೇನು ಅವ್ರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರನ್ನು ಮೀರ್ಸೋಕೇನಾಗೋಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಹೋಗಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅಷ್ಟು ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನೋ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಬೇಕು, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತೆಗಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮುದುಕನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಿದ್ದು? ಸರಿ, ಅದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಯಾವುದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹತ್ರ ಅವನತ್ರ ರಾಜಯೋಗ ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬರೆದಿದ್ರು. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ತು. ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದು ಓದಿದೆ, ಪೀಠಿಕೆ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಒಂಥರ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಥರ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೈನ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದ್ದು ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೆ. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಮೆಟ್ಟೂರವರೆಗೂ ಇಷ್ಟಾಗಲ ಇದೆ, ಇಷ್ಟುದ್ದ ಇದೆ, ಇಷ್ಟಾಳ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಹೋಗಿ ಸೇರೋದೆಲ್ಲೇ ಅವೆರಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಿಜನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಊಹೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಹೈಪಾಥಸಿಸ್. ಭೂಮಿ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಹೈಪಾಥಸಿಸ್, ಒಂದು ಅಂದಾಜು, ಹೀಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಹೋಗೋದು? ಸೈನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನೇ ಸುತ್ತೋದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮನೇ ಒಂಥರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮನೇ ಒಂಥರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮನೇ ಒಂಥರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೈನ್ಸೇ ಒಂಥರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಸಮೇ ಒಂಥರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಜೈನ್ ಧರ್ಮನೇ ಒಂದೊಂದೊಂಥರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಹೋದೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯತೀಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದೆ, ಇದೇನೋ ದೀಕ್ಷೆ ತೊಗೊಂಡೆ, ಇದೇನೇನೋ ಮಾಡಿದೆ, ಉತ್ತರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು, ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗೋದಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಸರಿ, ಆಗೋದ್ವಿ. ಏನೇನೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ, 6 ವರ್ಷ ಇದೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದೆ, ಸುತ್ತಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ನನಗೇನೇನೋ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ನಾನು ಏನೇನೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ವಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ.
ಲಿಂಗಾಕಾರ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ. ಇದೇ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮಾ ದಿವಸ ಲಿಂಗಾಕಾರ ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನರ್ಮದಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲೊಂದು ಲಿಂಗಾಕಾರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೋ ವೈಟು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೂಳಿ. ಆ ಗೂಳಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾವು ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾಗರಾವು. ಅದ್ರ ಹೆಡೆ ಇಷ್ಟಗಲ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಉದ್ದ ಬಂದು ಹಾವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 30, 40, 50, 60 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಕತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಾಲುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಗುಳಿನ. ಆ ಗುಳಿ ಅಂತ ಕಾಲೆತ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದೇನೋ ಒಂಥರ ಹೆದರ್ಕೊ ಗುಳಿನ ಹಸುನ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫ್ರಂಟ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂಥರ ದೊಡ್ಡ ಜೈಗ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಏನೇನೋ ನೋಡಿದೆ, ಇನ್ನೂ ನಾನು ಆ ಥರ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನರನಾರಾಯಣರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾರದರನ್ನು ತುಂಬರದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ದೇವೇಂದ್ರ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಒಂದು ವಿಪರೀತ ಉದ್ದವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸುಮಾರು 100, 150, 200 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇರ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದನೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಏನೇನೋ ನೋಡಿ 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 ಇನ್ನೂ ನಾನಾ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಚರಿತ್ರೆ 11,000 12,000 ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಅನ್ನೊಬ್ರು ಮೇಷ್ಟ್ರು. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಡೆಗೇನೋ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದೆ. ನನಗೇನೇನೋ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಏನೇನೋ ಅನುಭವಗಳು. ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಸರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು 5 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಭರದ್ವಾಜ ಹೋಗಿ ಗುರುಕುಲನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ನಾನು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಓದಿದ್ದೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಮಿಲ್ಟ್ರಿಲಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದವನಿದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ವಿರಕ್ತಿ ಬಂದು, ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದು, ಬುದ್ಧ, ಮಹಮ್ಮದ್ದು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇವ್ರ ಥರ ನನಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗುರುಮುಖಾನ ಗುರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನಗೂ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಗುರುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ, ನೇರವಾಗಿ ನಿನ್ಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ಪ್ರಪಂಚ ಯಾರು ಒಪ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಬೇಕಾ ಬಂತು, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ. ನನಗಾಗಿರೋದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಜಿನೇನು ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ, ಏನೋ ಭ್ರಾಂತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಅದು ಇದು ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅದು ಇದು ಅದೇನೋ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ WBD, ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಬಾಂಬ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗಗಳು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋರು? ಎಷ್ಟೋ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜರುಗಳು ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಯಾರೇನೋ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ನಾನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಸೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು, ಒಂದು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು, ಆ್ಯಂಬಿಷನ್. ಅವನೇನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಕುದುರೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಕುದುರೆನ ಯಾರೋ ಕಟ್ಟಾಕೋ ಹೋಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಪ್ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನಾನೇ ರಾಜ, ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತನೇ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ರಾಜರದ್ದು ಒಂದು ಧರ್ಮನೇ ಅದೇ ಥರ, ಅವ್ರ ರಾಜ್ಯನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಹೇಳಿ. ಸರಿ, ಆಗಾಗ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ಸರಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ. ಸರಿ, ನಾನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗೇನು ನನಗೇನು ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಕುಲ ಎಲ್ಲ ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಇದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು. ಅವ್ರ ರಾಜ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಕುದುರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪರಿವಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕುದುರೆಗಳು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯುದ್ಧ ನಂಬಿಕೆನಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಫುಲ್ಗುರಾಕಗಳು. ನಾವೇನು ಪೆನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೆನ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ದೇವರು ಬ್ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಗದ ಇದೆ, ಅದೇನು ಸುಲಭ, ಎಲ್ಲನೂ ಬಿದ್ದಿರೋ ಕಾಗದಲ್ಲೂ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಒಂದು ಥೀಸಿಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸನಾತನದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಕ್ಕಾಗೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಹೇಗೆ ದೇವ್ರು ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿನೂ ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದು, 2-3 ಜನ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಯಾರು? ಎಲ್ಲರೂ ನಾನೇ ಜ್ಞಾನಿ, ನಾನೇ ಜಗದ್ಗುರು, ಎಲ್ಲರೂ ನಾನೇ ಜ್ಞಾನಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅಂತಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಮತ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬೋದು? ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿರೋವಾಗ ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜು, ಹಾರ್ವರ್ಡು, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡು, ಅದು ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ UN, ಯುನೆಸ್ಕೋ, ದೊಡ್ಡ ಮೇಧಾವಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರು ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವ್ರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಹಾಗಿದೆ, ಹೀಗಿದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಇಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರೇ ಫಸ್ಟು ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಹಿಚ್ಕಾಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಥರ ಅಷ್ಟು ಸಸ್ಪೆನ್ಸು, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು 10-12 ಪೇಜ್ ಓದೋವರೆಗೂ ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಬಾಂಬ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ.
ಹೋಗ್ಲಿ 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 ಇವು ನರಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ಹತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಯಾರನ್ನ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಅಮೇರಿಕಾದವರು, ನಾನು ಇದನ್ನ ಪುಸ್ತಕನೆಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಅಮೇರಿಕಾದವ್ರು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನವರು YSS ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು, ಯೋಗದ ಸತ್ಯಸಂಘ ಅಂತ. ಅವರು ಈ ಪರಮಹಂಸ ಯೋಗಾನಂದ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಪರಮಹಂಸ ಯೋಗಾನಂದ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಯೋಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾದಮೇಲೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆದವರು ಅವರೇ, ಪರಮಹಂಸ ಯೋಗಾನಂದ ಅಂತ. ಸರಿ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್